My dear students, Namaste. I am R.S. Patil. I am working at S.N.J. High School, Neminagar, Chandwad. Today we are going to see 8th standard first poem, which is given in first unit. Unit number 1. Text number 1. Be the best. Be the best म्हणजे काय हो? असं म्हणतात बघा बरेच लोक. तुला जे काही व्हायचंय ना त्यातला सचिन तेंडुलकर हो. म्हणजे काय? You should be skillful, you should be expert, you should have good performance and good work whatever you are going to do. That is the be the best. Yes. If you are going to become a doctor, if you are going to become an engineer, if you are going to become a teacher, whatever may be in your future, you should have mastery on that particular field. That is the meaning of be the best. Okay? Let us see the poem. I am going to read the poem. You observe the poem on the screen and listen the poem carefully. I hope you will observe and listen it carefully. Shall we go? Look at the screen, boys, now, boys and girls. I am going to read the poem. The title of the poem is Be the Best. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the reel. Be a bush if you can't be a tree. Stanza number 2. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. Stanza number 3. We can't all be captains. We have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do, and there's lazy to do. Then the task you must do is the near. Stanza number 4. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Name of the poet is Douglas Malloch. Once again, listen carefully the poem. The title of the poem, Be the Best. There are 4 stanzas. Now I am going to read 4 stanzas continuously. You listen it carefully. Be the best. If you can't be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the reel. Be a bush if you can't be a tree. If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you are a muskie, then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. We can't all be captains, we have got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do, and there's leisure to do. And the task you must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, be a star. It isn't by size that you win or you'll fail. Be the best of whatever you are. Poet Douglas Malloch. Now boys, we are going to see stanza number 1. Be the best. If you can't be a pine. Pine is the name of the tree. Pine हे एक झाडाचं नाव आहे. If you can't be a pine on the top of the hill,
एखाद्या टेकडी किंवा शिखरावरच्या उंच भागावरचे तुम्ही जर पाईन वृक्ष बनवू शकत नसाल, बी अ स्क्रब इन द व्हॅली, तर मग तुम्ही पाईन वृक्ष जर होऊ शकत नसाल तर कमीत कमी खुरटी झाडे, झुडपे इत्यादींनी आच्छादलेला जो प्रदेश असतो, अँड एरिया कवर्ड विथ स्मॉल लो प्लांट्स, किमान स्क्रब तरी व्हा. म्हणजे असं एखादं झुडूप, कुठलं, त्या झुडपाची जागा कुठे आहे, व्हॅली म्हणजे दरीतलं झुडूप. दरीतल्या झुडुपाला सुद्धा किंमत असते, कारण त्या निसटणाऱ्या माणसाला ते झुडूपसुद्धा सहारा देत असतं. म्हणून त्या दरीतल्या झुडुपाला सुद्धा खूप महत्त्व असतं. बट बी, पण बना. द बेस्ट लिटल स्क्रब बाय द साईड ऑफ द रेल. Best little scrub by the side of the reel. A reel means a stream. ओहळ, लहान ओढा. त्या व्हॅलीतून जाणारा एखादा जो ओहळ असेल किंवा लहान ओढा असेल, पाण्याचा प्रवाह असेल, त्या पाण्याच्या प्रवाहाच्या बाजूने एक छोटंसं झुडूप म्हणून का होईना तुम्ही त्या ठिकाणी वास्तव्य करा किंवा तसं तुम्ही बना. बी अ बुश इफ यू कांट बी अ ट्री. एखादं खूप सावली देणारं झाड, छायादार झाड, पाना फुलांनी फळांनी बहरलेलं मोठं डेरेदार वृक्ष जर तुम्हाला होता येत नसेल तर एक झुडूप बना. बी अ बुश. इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बीट ऑफ द ग्रास. कदाचित तुम्ही ते झुडूपही होऊ शकत नसाल तर गवताचा एक छोटासा तुकडा ते तरी व्हा. कारण का, गवत सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे. केव्हा, अँड सम हायवे हॅपियर मेक. रस्त्याच्या कडेने उगवलेले ते गवत प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला आनंद देत असतं. म्हणून तुम्ही झुडूप बनवू शकला नाहीत तर किमान हायवेच्या रस्त्याच्या बाजूने, महामार्गाच्या रस्त्याच्या बाजूने एक गवत तरी व्हा, जे इतरांना आनंद देत आहे. इफ यू आर अ मस्की, देन जस्ट बी अ बास. मस्की अँड बास मीन्स इट इज अ नेम ऑफ फिश. मस्की अँड बास मीन्स नेम्स ऑफ फिश, माशांची नावे आहेत. इफ यू आर अ मस्की, देन जस्ट बी अ बॅस. आकारानं मोठा असणारा मस्की मासा जर तुम्हाला होता येऊ शकत नसेल तर आकाराने लहान असणारा बॅस नाव तरी होऊ शकतात तुम्ही. बट द लाईव्हलीस्ट बॅस इन द लेक. परंतु तो छोटा मासा का होईना तुम्ही जो बनत आहात तो त्या तळ्यातलं जीवन असेल, त्याला काहीतरी महत्त्व असेल, त्या तळ्याची शोभा त्या छोट्या मास्याने वाढत राहणारी असेल. म्हणजे आम्ही जे काही होऊ त्या परिसराला, त्या आमच्या स्वतःच्या जीवनाला काहीतरी जिवंतपणा देण्याचा निश्चितच प्रयत्न केला पाहिजे. तसं आम्हाला होता आलं पाहिजे. वी कांट ऑल बी कॅप्टन्स. आपण प्रत्येकजण संघनायक होऊ शकत नाही. आपण प्रत्येकजण जहाजावरचा कॅप्टन होऊ शकत नाहीत. वी हॅव गॉट टू बी क्रू. तर आपण त्या कॅप्टनला मदत करणारे कामगार तर होऊ शकतो. क्रू मीन्स जहाजावरील कामगार. देअर समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हिअर. या भूतलावरती प्रत्येकासाठी काही ना काही करण्याजोगं आहे. फक्त मन लावून करा. मगाशी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे त्यातला सचिन तेंडुलकर व्हा. देअर्स बिग वर्क टू डू. खूप कामं आहेत, प्रचंड कामं आहेत. देअर्स लेझर टू डू. न करणाऱ्याला मात्र काहीच नाही आहे. अँड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर. आणि ठरवाल, अशा भावनेनं जेव्हा ठरवाल की बी द बेस्ट, मला त्यातलं एक्सपर्ट व्हायचं आहे, आय वॉन्ट टू बी एक्सपर्ट, आय वॉन्ट टू बी स्किलफुल, माय परफॉर्मन्स शुड बी गुड, बेटर, बेस्ट, दॅट इज द बी द बेस्ट. असं जेव्हा ठरवाल तेव्हा तुमचं काम, तुमचं ध्येय, तुमचं उद्दिष्ट जवळ आल्यासारखं तुम्हाला वाटेल.
If you can't be a highway, then just be a trail. Trail means a narrow path. Narrow path. एक अरुंद असा रस्ता. जर विस्तीर्ण असा 4 पदरी 6 पदरी 8 पदरी असा महामार्ग आपल्याला होता येत नसेल तर एखादी पायवाट, डोंगरावरच्या पायवाटा या नेहमीच नवीन डोंगर चढणाऱ्यांसाठी मदत करत असतात. म्हणून पायवाटाला सुद्धा फार किंमत आहे. महामार्ग होऊ शकत नसाल तर एक पायवाट तर व्हा, जी पायवाट इतरांनाही आदर्शवत ठरेल. जेव्हा आपली पायवाट इतरांना आदर्शवत ठरते म्हणजेच आपण काय असतो, द बेस्ट असतो. बी द बेस्ट. इफ यू कांट बी द सन, बी अ स्टार. तुम्ही सूर्य होऊ शकला नाहीत. यू नो व्हेरी वेल द इम्पॉर्टन्स ऑफ सन. सूर्याचं महत्त्व तुम्हाला माहिती आहे. सजीव सृष्टीमध्ये सूर्याचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. असा सूर्य इतरांना सजीवत्व देणारा, इतरांना जीवन प्रदान करणारा, ऊब देणारा, उष्णता देणारा, प्रकाश देणारा असा सूर्य जरी होता येत नसेल, कमीत कमी एक स्टार, रात्रीच्या आकाशामध्ये त्या आकाशाची शोभा वाढविणारं एक चांदणी, एक स्टार ज्याच्याकडे आतुरतेने सगळे पाहतील. बी अ स्टार. इट इजंट बाय साईज दॅट यू विन ऑर यू फेल. तुम्ही जिंकलात, त्या जिंकण्याच्या आकार, स्वरूप ह्या गोष्टी महत्त्वाच्या नसतात. तुम्ही जिंकला आहात हे महत्त्वाचं आहे. आणि दुर्दैवानं तुम्ही हारलात, त्या हरण्याला सुद्धा आकार आणि त्याच्या स्वरूपाला महत्त्व नसतं. यश अपयश चालू असणार आहे, पण त्याची मोजदाद आकाराने करू नका. तुला काय बक्षीस मिळालं? अरे वा, तुला कंपास मिळाली आणि तुला रे पेन्सिल मिळाली. पण दोघांना ती बक्षीसच मिळालेलं आहे. दोघांनी काहीतरी चांगलं कर्तृत्व केलं आहे, परफॉर्मन्स चांगला दिलेला आहे, म्हणून ते बक्षीसच असणार आहे. इट इजंट बाय साईज दॅट यू विन ऑर यू फेल. बी द बेस्ट ऑफ व्हॉट एव्हर यू आर. तुम्ही जे काही करता आहात त्याला साईजने मोजू नका, त्याला शेपने मोजू नका. मे बी यू विन इन दॅट फील्ड, मे बी यू फेल इन दॅट फील्ड, बट व्हॉट एव्हर यू डू यू शुड बी बेस्ट इन दॅट. काय जे कोणतंही तुम्ही काम करणार असाल ते अप्रतिम, अद्वितीय आणि अलौकिक झालं पाहिजे. त्याचा आदर्श इतरांना वाटला पाहिजे, त्याचा हेवा इतरांना वाटला पाहिजे. बी द बेस्ट. बी द बेस्ट. बी द बेस्ट. Okay. Now read this poem again and again and try to solve margin side questions. Then after try to solve English workshop also. Look at the images and be the best whatever you are. Take care. Bye.